بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 61 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حیض اور استحاضہ کے احکام۔ حیض اور استحاضہ کے احکام۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ اسْتِحَاضَةٌ وَمَا سِوَى الْبِيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضٌ۔ ترجمہ: اور حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور اکثر مدت 10 دن ہے، اور جو اس سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے، اور خالص سفیدی کے سوا حیض ہے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے حیض کی اقل اور اکثر مدت کا بیان اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2، استحاضہ کی تعریف اور مستحاضہ عورت کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، حیض کے رنگ یعنی حیض کا خون کس کس رنگ کا ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی حیض کی مدت، اقل اور اکثر مدت کا بیان۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ عند الاحناف حیض کی اقل مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 دن پورے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ یہ اقل مدت ہے حیض کی۔ تو انہوں نے اکثر کو کل کا قائم مقام قرار دیا ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق خون حیض ہے، اگرچہ 1 ساعت اور 1 گھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ حیض کی اقل مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا واکثرہ 10 ایام۔ ترجمہ: اقل مدت حیض کنواری لڑکی اور سیبہ عورت کے حق میں 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر مدت 10 دن ہیں۔ یہ تھی احناف کی دلیل۔ اکثر مدت، حیض کی اکثر مدت، یہ تھی حیض کی اقل مدت۔ اب حیض کی اکثر مدت کیا ہے؟ تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت عند الاحناف 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ استحاضہ ہے، وہ حیض شمار نہ ہوگا۔ اگر خون 10 دن سے زیادہ آئے تو وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض کا خون شمار نہ ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکثر مدت حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت وہ 15 دن ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول بھی یہی ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی قلیل اور کثیر مدت کی کوئی حد نہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت مشہور ہے، زیادہ ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر مدت حیض 17 دن ہے۔ اکثر مدت حیض 17 دن ہے۔ تو عند الاحناف حیض کی اکثر مدت 10 دن، عند الشافعی 15 دن، عند احمد 17 دن، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی قلیل و کثیر مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ احناف کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے،
अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़ल्लुल हैज़ लिलजारियतिल बिक्री वस्सय्यिबी सलासतु अय्यामिन व लयालिहा व अक्सरुहु अशरति अय्यामिन, कि उसकी अक्सर मुद्दत, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हैज़ की वो 10 दिन है। और शरीयत का किसी चीज़ को मुक़द्दर कर देना इस बात से माने है कि उसके साथ कोई दूसरी चीज़ लाहिक की जाए। बस जो खून तकदीर शरा से कम या ज़ायद होगा वो हैज़ शुमार ना होगा बल्कि वो इस्तिहाज़ा होगा। यानी अगर खून 3 दिन से कम आए तो वो भी हैज़ ना होगा बल्कि इस्तिहाज़ा शुमार होगा। इसी तरह जो खून 10 दिन से ज़्यादा आए वो खून भी हैज़ शुमार ना होगा बल्कि उसको इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। ये थी हैज़ की अकल और अक्सर मुद्दत की तफसील, जिसको साहिब कंज ने वक़ल्लुहु सलासति अय्यामिन व अक्सरुहु अशरतुन वमा नक़सा औ ज़ादा इस्तिहाज़तुन इन अल्फाज में बयान किया। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ, इस्तिहाज़ा की तारीफ़ और मुस्तहाज़ा औरत किसको कहते हैं। तो इसकी तफसील ये है कि जो खून मज़कूरा बाला मुद्दत से कम या ज़्यादा होगा, यानी 3 दिन से कम या 10 दिन से ज़्यादा, तो वो इस्तिहाज़ा शुमार होगा, वो इस्तिहाज़ा शुमार होगा। और मुस्तहाज़ा उस औरत को कहते हैं कि जिसको खून बावजह बीमारी के आए। नंबर 3, हैज़ के रंग, यानी हैज़ का खून किस किस रंग का हो सकता है। तो इसकी तफसील ये है कि हाइज़ा औरत को हैज़ के दिनों में जिस रंग का भी खून आ जाए वो हैज़ शुमार होगा। आम है कि वो सुर्ख रंग का हो या जर्द, गदला, सयाह, सब्ज़ या मटियाला, यहाँ तक कि खालिस सफ़ेद रतूबत आ जाए। यानी खालिस सफ़ेद रतूबत के अलावा बाकी जितने रंग हैं हैज़ के दिनों के अंदर, जितने भी जिस रंग का भी खून आए तो वो खून हैज़ शुमार होगा। दलील अलक़मत इब्न अबी अलक़मत अन उम्मिही मौलात आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन अन्हा क़ालत कान निसाउ यबअथना इला आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बिदुराजती फ़ीहल कुरसुफ़ फ़ीहि सुफ़रा मिन दमिल हैज़ी यसअलनहा अनिस सलाती फ़तक़ूलु लहुन्ना ला तअजलना हत्ता तरीनल क़स्सतल बैज़ा। यानी हज़रत अलक़मा बिन अबी अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी माँ को, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की आज़ाद करदा बांदी थी, उनसे रिवायत करती हैं कि औरतें एक डब्बा में हैज़ का जर्द रंग के खून से आलूदा कुरसफ, यानी वो कपड़ा जो औरतें हैज़ के दिनों में इस्तेमाल करती हैं, वो रख कर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास भेजती थी और पूछा करती थी कि अब नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला इनको फरमाती कि जल्दी ना करो यहाँ तक कि खालिस सफ़ेदी आ जाए, यानी जब तक कि खालिस सफ़ेदी ना देख लो तो उस वक़्त तक उस खून को खून हैज़ ही शुमार करो और उस वक़्त तक नमाज वगैरह ना पढ़ी जाए। तो ये थी आज के सबक की तफसील, जिसके अंदर हमने हैज़ की अकल और अक्सर मुद्दत की तफसील और इख्तिलाफ़ आइम्मा, इस्तिहाज़ा की तारीफ़, मुस्तहाज़ा किस औरत को कहते हैं इसकी तारीफ़, हैज़ के रंग कि हैज़ का खून किस किस रंग का हो सकता है, इसको पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए, तफ़क्कुह फ़िद्दीन नसीब फरमाए, दीन को समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की, उसकी इशाअत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।